નવી સવારમાં આરોગ્યલક્ષી વિડીયોમાં આપનું સ્વાગત કરીએ છીએ. ભારતના પૂર્વ ક્રિકેટર નવજોત સિંહ સિંધુએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને એવી માહિતી આપી કે તેમના પત્ની નવજોત કૌર સિંધુને ચોથા સ્ટેજનું કેન્સર હતું અને તેમણે જીવનશૈલી બદલાવી, ખાવા પીવાની પદ્ધતિમાં ફેરફારો કર્યા અને માત્ર 40 દિવસમાં ચોથા સ્ટેજના કેન્સરને હરાવ્યું. तो जब ये हुआ कि कोई चांस ही नहीं रह गया, तो जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा, बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे. यू विल नॉट बिलीव इट. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा ये है कि जब भी मैं कोई पोस्ट डालता था नोनी की, इतना रिस्पॉन्स आता था, इतनी दुआएं, इतनी विशेष, मैं आपको बता नहीं सकता. लेकिन उसमें बहुत से लोग पूछते थे, साहब आपके पास तो करोड़ों हैं, आप इलाज करवा लोगे, आप ठीक हो जाओगे. लेकिन एक आम गरीब आदमी कैसे ठीक होगा? ये जो मनी इन द बैंक की बात है, इसकी वजह से आज उस आम जो मेरे बहन भाई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी भी अवस्था में है, मैं उनके मन में ये आस और विश्वास जगाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा हूं और ये शेयर करूंगा कि किस तरह से नोनी उस अवस्था से स्टेज 4 कैंसर मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग हर 3% चांस, किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई. नाउ जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए, नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं, मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ. 4-5 चीजें थी जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर है. कैंसर इन्फ्लेमेशन है, बीमारी का कारण है इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से, एक कार्बोहाइड्रेट्स, व्हीट, ज्यादातर व्हीट से, और उससे भी ज्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर, सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए. कैंसर फीड्स ऑन शुगर. तो कैंसर की वो लाइफलाइन जो थी, जो मेरे हिसाब से, मैंने अपनी तरफ से कोई प्रबंध नहीं किया था, आयुर्वेद, अमेरिकन डॉक्टर्स, हिंदुस्तान की रिसर्च, सब कुछ 10-10 घंटे पढ़ के, जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें, शुगर कट करो तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, एवरीथिंग गॉन. Now I will talk about the things that got her back. Refined oils, जितने भी refined oils हैं, gone. Now I will talk about how she came back, the diet that we gave her. सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं. तो शाम होने से पहले खाना खाया 6-6:30 और सवेरे अगले दिन 10 बजे started the day with नींबू पानी, warm water with नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका. उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं. सीरियसली मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4, स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी. उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, पालक के पत्ते या ग्रीन पत्ते आप लें, और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की, कड़वे और खट्टे तत्व, बेरीज. जो खट्टा पदार्थ और नीम के पत्ते और हल्दी, अदरक, ये सवेरे देना. चाय छुड़वाई तो चाय, जो इंडियन स्पाइसेस, सिनेमम, जिसे हम दालचीनी कहते हैं, सिनेमम के साथ काली मिर्ची, लौंग, छोटी इलायची, इसको उबाल के इतना सा गुड़, बस वही इसका शुगर थी, बस इतना सा गुड़ उसमें डाल के वो चाय. જેમણે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ સાંભળી હશે તેમને ચોક્કસ નવજોત સિદ્ધુના ચહેરા ઉપરનો જે ઉત્સાહ હતો, ઉર્જા હતી અને પ્રસન્નતા હતી તેનો અનુભવ થયો હશે. જોકે આ બાબતે વિવાદ પણ થયો છે. ટાટા મેમોરિયલ હોસ્પિટલના ડૉક્ટરોએ તેનો વિરોધ કરીને કહ્યું છે કે આવું બની શકે નહીં. એ પછી છત્તીસગઢ સિવિલ હોસ્પિટલે તો 850 કરોડનો દાવો પણ કર્યો છે અને કહ્યું છે કે તમે સાબિત કરો કે માત્ર આને કારણે જ કેન્સર મટ્યું છે. આ વિવાદ એ છે કે એલોપેથીની દવાઓ વગર કેન્સર મટે એ શક્ય નથી. બીજો મુદ્દો અત્યારે એ ચર્ચા કરવાનો છે કે નવજોત સિંહ સિદ્ધુએ જે આ દાવો કર્યો છે અને પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને માહિતી આપી અને મીડિયામાં તેના જુદા જુદા રીતે અહેવાલો આવ્યા, એને કારણે જે લોકોને કેન્સર થયું છે એવા દર્દીઓમાં એક ભ્રમ ફેલાઈ રહ્યો છે કે દવાઓની કોઈ જરૂર જ નથી, માત્ર નવજોત સિંહ સિદ્ધુએ જે ડિટેલમાં માહિતી આપી છે એ માહિતીનો આપણે લાભ લઈશું, એ પ્રમાણે આપણે વર્તન કરીશું તો આપણું કેન્સર ચોક્કસ મટી જ જશે. મિત્રો, સાચી પરિસ્થિતિ શું છે? સાચી પરિસ્થિતિ આ છેડા ઉપર પણ નથી અને સાચી પરિસ્થિતિ આ છેડા ઉપર પણ નથી, વચ્ચે ક્યાંક છે.
નવજોતસિંહ સિદ્ધુએ જે વાત કરી છે એ વાત એકદમ સાચી છે કે એમણે જે ખાવા પીવાની પદ્ધતિમાં ફેરફારો કર્યા એનો ફાયદો થયો એમના પત્નીને. અને એમણે જે વાત કરી છે ને એ વાત મોટા ભાગે આપણા મૂળ અમરેલીના અને જેમણે એક નવી ભોજન પ્રથા આપણને આપી છે, ન્યૂ ડાયટ સિસ્ટમના નામે એ ઓળખાય છે. અને આખા વિશ્વમાં અત્યારે લગભગ 100 કરોડથી વધારે લોકો તેનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. એ પદ્ધતિ અને નવજોતસિંહ સિદ્ધુ એ જે વાત કરી છે એ લગભગ સરખા છે. એ પદ્ધતિમાં એવું હોય છે કે ખાવા પીવાનું મોટાભાગે બધું કાચું જ હોય છે. મેક્સિમમ કાચું ખાઓ તમે. ફળફળાદી છે કે શાકભાજી છે એનો મેક્સિમમ ઉપયોગ કરો, એ મુખ્ય વાત છે. બીજી વાત એ છે કે ખાંડને છોડી દો. ત્રીજી વાત એ છે કે દૂધ અને દૂધના ઉત્પાદનને છોડી દો. આ બધી વાતો જે બાલુભાઈ ચૌહાણ કહે છે એ પ્રમાણે જ એમણે કર્યું છે. બીજી મહત્ત્વની વાત એ છે કે રાત્રે સૂર્યાસ્ત પહેલાં જમી લો અને બીજા દિવસે 10 વાગ્યા પહેલાં જમશો નહીં. એટલે તમારા જમવામાં મેક્સિમમ 12 કલાક, 15 કલાક, 17 કલાકનું અંતર રાખો. આ બહુ જ મહત્ત્વનું છે અને એની શરીર ઉપર, શરીરના પાચન ઉપર અને જે અસાધ્ય બીમારીઓ થઈ હોય છે એની રિકવરી ઉપર ઘણી મોટી અસર થતી હોય છે. એટલે જે નવજોત કૌર સિંધુ છે એમણે આ જ કર્યું. સૂર્યાસ્ત પહેલાં જમી લેવાનું અને બીજા દિવસે 10 વાગ્યા પછી જ જમવાનું. અને જમવાનું શું એની વાત તો નવજોતસિંહ સિદ્ધુએ બધી કરી છે વિગતવાર, એટલે આ વિડીયોમાં હું તમને કહેતો નથી. પરંતુ જાતભાતના ઉકાળાઓ પીવાના હોય છે અને મેક્સિમમ ફળફળાદી ઉપર જ તમારે આગળ વધવાનું હોય છે. નવજોતસિંહ સિદ્ધુની વાત સાવ સાચી છે કે આની અસર થઈ છે. જોકે એમણે જોડે જોડે એ વાત પણ લખી જ છે કે માત્ર આની જ અસર થઈ છે એવું નથી. કેન્સરની જે દવાઓ ચાલતી હતી અને જે સારવાર ચાલતી હતી એ સારવારની પણ એને ફાયદો થયો છે એવું એમણે સોશિયલ મીડિયામાં જે વિગતવાર નોંધ લખી છે એમાં લખેલું જ છે. એટલે આ બિનજરૂરી વિવાદ છે. કારણ કે એ એવું નથી કહેતા કે માત્ર આને કારણે જ કેન્સર મટી ગયું છે, એવું નથી. અને મહેરબાની કરીને કોઈ એવું માને પણ નહીં કે કેન્સરની દવાઓને તમે હપુચી બંધ કરી નાખો, સંપૂર્ણપણે બંધ કરી નાખો અને એનો ફાયદો એટલો બધો થાય કે આ તમારી જીવન પદ્ધતિ બદલો અને ખાવા પીવામાં ફેરફાર કરો એટલે તમારું કેન્સર મટી જાય એવું બનતું નથી. એટલે મહેરબાની કરીને એવું કોઈએ ન કરવું જોઈએ. આ વિડીયો જે લોકો સાંભળી રહ્યા છે એમને મારી વિનંતી છે કે એમણે જે વાત કરી છે જીવનશૈલી બદલવાની અને ખાવા પીવામાં ફેરફાર કરવાની જે વાત કરી છે એ વાત સાવ સાચી છે. એમાં પણ નિષ્ણાતોના માર્ગદર્શનમાં અને એમની હાજરીમાં આ બધા ફેરફારો કરવા જોઈએ, એ પણ બહુ મહત્ત્વનો મુદ્દો છે. મોટાભાગે આપણે જાણીએ છીએ તેમ એલોપથી અને બીજી જાતભાતની પથ્થીઓની વચ્ચે હંમેશા સંઘર્ષ થયા જ કરતો હોય છે. અમદાવાદમાં એક કાર્યક્રમમાં હું સંચાલક હતો અને ડૉક્ટરો હતા સ્ટેજ ઉપર. ડૉક્ટરો એલોપથીની વાત કરતા હતા ત્યારે સભાગૃહમાં બેઠેલા ઘણા લોકોએ આંગળી ઊંચી કરી અને કહ્યું હતું કે નાના કુદરતી ઉપચાર જ ચડિયાતું છે ને આયુર્વેદ ચડિયાતું છે ને આ ઉતરતું છે ને આને કારણે જ ફાયદો થાય. આ બધું હંમેશા રહેવાનું જ છે અને એમાં વિવાદમાં પડવાને બદલે ખરેખર જેનાથી ફાયદો થતો હોય એ ફાયદાનો અમલ કરવો વધારે જરૂરી હોય છે. જાણીતા અભિનેતા અર્ચન ત્રિવેદીને 3 કેન્સર થયા હતા, તો એમણે માત્ર પોઝિટિવિટીથી એ 3 કેન્સરને મટાડી દીધા હતા. કેન્સર માત્ર કોઈ એકનાથી જ મટી જાય છે એવું મહેરબાની કરીને માનવાની જરૂર નથી. અમારા એક મિત્ર છે એ ગાયના ઉપચારમાં બહુ જ માનતા હતા. એમને જે કેન્સર થયું હતું એમણે માત્ર ગૌમૂત્રથી પણ મટાડી દીધું હતું. આ હકીકત છે. એટલે ક્યારે કઈ બીમારી કઈ રીતે મટી જશે એવું આપણે કલ્પી શકતા નથી. એમાં 2 વસ્તુ મહત્ત્વની છે, વ્યક્તિની શરીરની પ્રકૃતિ અને મનોબળ. આ 2 વસ્તુઓ પણ બહુ જ મહત્ત્વના છે. એટલે એ બધું ભેગું થાય ને ત્યારે જ અસાધ્ય બીમારી મળતી હોય છે. આ વિડીયોમાં મારે છેલ્લે એટલું જ કહેવાનું છે કે આજે નવજોતસિંહ સિદ્ધુના સંદર્ભમાં જે વિવાદ થયો છે એ વિવાદનો વિષય નથી, એ સમજણનો વિષય છે. એમણે પોતે એવું કહ્યું નથી કે માત્ર આનાથી જ મટ્યું છે, પણ એટલું ચોક્કસ છે કે જે એમના પત્નીનું કેન્સર મટ્યું છે એમાં એનો સિંહ ફાળો છે, એ તો કબૂલ કરવું જ પડે. અને સાથે સાથે જે કેન્સરના દર્દીઓ છે એ લોકો પણ દવાઓ બંધ કરવાનો વિચાર પણ ન કરે, કારણ કે જો દવાઓ બંધ કરશો તો એની પાછી આડઅસર પડવાની છે. તમારું મનોબળ મજબૂત રાખો, તમે પોઝિટિવ રહો, પોઝિટિવ એનર્જી તમારામાં આવવા દો અને જીવનશૈલીને બદલો, ખાવા પીવામાં પરિવર્તનો કરો અને જોડે જોડે દવાઓ રાખીને ઝડપથી સાજા થઈ જાઓ એવી હું તમને શુભકામનાઓ આપું છું.